네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분. 여러분들의 무비 큐레이터 MC 주우재입니다. 반갑습니다. 난다 긴다 하는 명장면만 쏙쏙 골라서 전해드리는 오늘의 신난다 주제는요. 2% 부족한 우합지졸들의 대환장 파티입니다. 뭐만 했다 하면 헛발질이요. 그야말로 쓸데없는 삽질이 취미인 이들. 차라리 가만히 있는 게 돈 버는 일이건만 그래도 꾸역꾸역 매를 벌러 나서는 주인공들의 영화 두 편을 가져와 봤는데요. 첫 번째 소개작은 미국 청년 4인방의 기상천외한 도둑질 실화 아메리칸 애니멀스입니다. 너무나 어이없고 뻔뻔해서 되려 과몰입된다는 이 영화 그 좌충우돌 소동극의 전말부터 먼저 만나보겠습니다. We've been very impressed with your portfolio and the exceptional commendations of your teachers. Who are you as an artist? 잘난 부모님 덕분에 무리 없이 대학이 진학한 스펜서. 하지만 탄탄대로 인생이 너무 무료했던 걸까요? About f***ing time. What do you mean it's about time? I left you like a zillion messages. You haven't left me a message in weeks, Warren. 동네 절친 워렌과 함께 이런저런 사고를 치고 다니는 게 어느새 스펜서의 일상이 되어 있었죠. Run! God damn it! Next time you're gonna get a f***ing bullet, Warren! 그러던 어느 날 그는 자신이 다니는 트랜실베니아 대학 도서관의 특별 소장실을 견학하다가 감정가 최소 1200만 달러짜리 희귀본을 발견하는데요. John James Audubon is responsible for this masterpiece here. First edition, Birds of America. 왠지 한 번 보고 두 번 봐도 자꾸만 보고 싶은 책 미국의 새들. Will you be joining us, sir? 그런데 그건 워렌도 마찬가지였던 모양. Aren't you even curious in your little brain to find out what would actually happen? Find out what? To find out what would really happen in real life. 결국 두 사람은 소위 터리 영화들을 보면서 구체적인 계획을 세우기에 이르고 본격적으로 member 영입에 나섭니다. Don't cancel me. You doing here? I need to talk to you. 그렇게 FBI 입사가 목표인 친구 에릭과 Christ, Warren. Can we talk to you about something? 금수저 엄친아 채지가 합류하니 드디어 이들의 상상은 현실에 한 발짝 더 다가서게 되죠. Eric, Mr. Black. Spencer, Mr. Green. Mr. Yellow is me. Chaz, Mr. Pink. Really, dude? Mr. Green, you will see to the disguises. Mr. Black, your first task is to find a reliable getaway vehicle. Mr. Pink, your first job is to identify the quickest route from the library to the drop-off point here. I will make the authentication appointment in New York for the weekend immediately following the robbery. 20대 청춘의 객기 풀가동, 미국 역사상 가장 신박한 절도행각. 과연 이들의 범죄 시뮬레이션은 한치의 오차도 없이 성공할 수 있을까요? I mean, we did not expect that from our son ever. It's like we woke up in a nightmare. 이 영화 아메리칸 애니멀스는 2004년 미국의 한 대학교에서 발생한 강도 사건을 바탕으로 하고 있는데요. Can't we just go to this? Do we have to steal stuff? Yes. 그런데 이 작품 오션스 시리즈나 도둑들과 같은 여타의 케이퍼 무비와는 결이 좀 달라 보입니다. My name is Spencer Reinhardt. I'm from Lexington, Kentucky, and I'm 30 years old for another less than a month ago. 이유는 실제 범인이었던 인물 4명을 주요 화자로 등장시켰기 때문이죠. Well, you got a better idea, Spence? 영화가 배우들의 연기로 서사를 풀어나가는 동안 실존 인물들은 인터뷰를 통해 사건의 진실과 당시의 심정을 고증해 주는데요. I was torn between the desire to keep the adventure going, stop everything in its tracks, and return things to normal. 이를 보여주는 방식 역시 참으로 신선해 보입니다. 예를 들어 한참 워렌이 음식을 훔치고 있을 때 그걸 지켜보던 스펜서에서 실제 인물들의 인터뷰로 넘어간다던가 Something I've often thought about is how my life would have been different if I hadn't met Warren. 워렌과 차 안에서 대화를 나누던 스펜서가 잠시 자리를 뜨자 남아있던 워렌과 실존 인물 워렌이 대화를 나누는 모습 등이 대표적입니다. So this is how you remember it? Not exactly. But if this is how Spencer remembers it, then let's go with it. 때문에 종종 인물들의 설명에 오류가 밝혀지는 경우들도 등장하는데요.
특히 장무라비와 접선할 때 멀찍이 떨어져서 지켜보던 스펜서의 목격담과 And then suddenly Warren's talking to a guy with a ponytail and a blue scarf. Or was it a purple scarf? The guy was in his 50s. He had white hair, well-dressed. 장무라비를 직접 만나본 워렌의 기억이 판이하게 다른 것처럼 말이죠. 사실 이런 디테일한 각본과 인터뷰가 나올 수 있었던 건 바트레이튼 감독 덕분인데요. 당시 이들이 일으킨 사건에 흥미를 느낀 감독은 직접 4명의 실제 인물들과 편지를 교환하면서 영화의 내용을 구체화시켰다고 하죠. You really want to come all this way and not find out what happens next? 이런 노력 때문일까요? 아메리칸 애니멀스는 장르 영화의 축제라 불리는 시체스 국제영화제에서 오피셜 판타스틱 최우수 작품상, 제44회 두빌 아메리칸 영화제에선 심사위원상을 거머쥐기도 했습니다. This would be something dangerous and very f***ing exciting that I need you to be a part of. 사실 여기엔 헐리우드 라이징 스타들의 날 것 같은 연기도 한몫했다고 할 수 있는데요. We're going to email the library asking to have the Audubon and the illuminated manuscript on display when we arrive. 먼저 타고난 반항아 기질로 엄청난 추진력을 발휘하는 리더 워렌 역은 배우 에반 피터스가 맡아 캐릭터의 설득력을 더했죠. 왠지 낯이 많이 익다고요? 바로 보셨습니다. How do I know I can trust you? Because we're just like you. 엑스맨 시리즈의 퀵실버로 매력 넘치는 캐릭터를 선보였던 바로 그 배우입니다. 특히 엑스맨 데이즈 오브 퓨처 패스트에서 매그니토 에릭을 탈출시키는 이 장면은 보고 또 봐도 질리지 않는 명장면인 것 같아요. You ever wonder if he ended up being born you here and not someone else? 뿐만 아니라 예술가의 삶을 동경하는 청년 스펜서 역의 베리 케오간도 인상적인 연기를 펼쳤는데요. What are you doing here? Why aren't you in school? I'm in pain. My chest, it hurts. 기묘한 심리 스릴러 킬링 디어, 크리스토퍼 놀란 감독의 전쟁 액션 덩케르크까지 다채로운 필모를 쌓아온 그는 Now, I want to introduce you. There's a new Eternal named Druig, played by the great Barry Keoghan. 최근엔 MCU 페이지 4를 이끌어갈 이터널스의 드루이그 역으로 출연, 2021년 관객과 만날 채비를 마쳤다고 하니 기대하셔도 좋을 듯합니다. Duct tape. Check. Taser. Whose job was it to order the taser? I believe it was your job. I can't think of everything. 이번엔 어쩌다 모인 어처구니 없는 4인방의 도서관 침투기를 명장면으로 만나볼 텐데요. 드디어 이들의 계획이 실행되는 순간 함께 하시죠. Close your tabs and exit the room. Your scores will be posted by the end of next week. 알리바이를 위해 기말고사를 디데이로 잡은 4명의 예비 도둑들. 거기다 신분 노출 방지용 분장까지 완벽하니 이제 책을 훔치기만 하면 되는데 예상과 달리 도서관은 북적북적. 할배 4인방의 출몰은 오히려 무사람들의 시선까지 끌어당기죠. 게다가 어라? 평소 사서 한 명만 지키고 있다던 특별소장관 역시 붐비기는 마찬가지. 도서관 사서 제압의 임무를 맡은 워렌이 심하게 당황하기 시작합니다. 계획대로 되는 일이라곤 1도 없는 철부지들의 범죄 시도. 대체 플랜 B는 있는 건지, 이대로 이들의 계획은 좌절되고 마는 건지, 그 결말이 몹시도 궁금해지는 아메리칸 애니멀스의 명장면입니다. 2% 부족한 오합지졸들의 대환장 파티란 주제로 만나보고 있는 오늘의 신난다. 두 번째 소개작은 함량 미달 아재들의 우리 동네 사수기 영화 보안관입니다. 부산 앞바다를 배경으로 벌어지는 오지랖 캐릭터들의 소동극, 지금 바로 만나볼까요? 보안 앱더라. 근데 우리 동네 보안관이지. 보안관. 무보수 마을 지킴이로 활동 중인 전직 형사 대호. 면허정지 이거 너무한 거 아이가? 이제 이 안에서 왜 하면 좋노? 임마 이거 완전 사고네. 뭔 생각으로 그랬는지 모르겠습니다. 관장님한테 부담드리려는 거는 아니고 예. 뭐 내가 경찰 옷 벗은 지가 꽤 됐지만서도 내 뭐 이 정도 민원은 거들하게 처리해 줄 수 있다. 네, 감사합니다. 그러던 중
처남과 썸 관계에 있는 업소 사장 희순의 푸념을 듣게 된 그는 진짜 내가 말을 못해가 그렇지 내가 돌아삐고 환장하겠다. 울산 놈 하나가 강남식 단란주점을 내놓은 거라. 우리 단골들도 전부 다 배가 아프고 백 없는 년 서러워가 살겠나. 그 민원 해결에 앞장서게 되는데요. 자, 우리는 부산경찰서 제7기동대 특수부 안의 형사들입니다. 자, 움직이세요. 동작 그만! 네 가는 뭐? 신봤다. 대호는 얼떨결에 마약사범 검거 1등 공신에 등극합니다. 형님, 저 때깔보이 100% 뽑아일 겁니다. 그 맛이 지금 어디 있습니까? 뿐만 아니라 이 모든 사태의 배후에 자신과 악연 깊은 마약왕 뽀빠이가 있음을 눈치채게 되죠. 한편 타이밍도 묘하게 들려온 부산 비치타운 개발 소식. 아이고 다들 단물만 빼먹고 내 뺄까봐 그게 걱정이지 뭐. 야, 어차피 들어서는 거야. 뭐 기정사실이고. 일단 할 수 있는 거 다 해봐야지. 이번에도 대호는 주민들을 위한 반대 투쟁에 나섰다가 뜻밖의 인물을 한 명 만나는데요. 인사 올리겠습니다. 구종진이라고 합니다. 예. 왠지 구면인 것 같죠? 죄송합니다. 혹시 실례지만 최 형사님 맞으시지? 제가 최 형사님 찾으려고 전국 경찰서랑 경찰서 다 디비고 다녔습니다. 사연인 즉슨 5년 전 형사 대호의 도움을 받았던 그가 이제는 식품회사의 CEO로 금이환영했다는 거. 이래 잘 된 거 보면 뭐 내 마음이 좋네. 자, 한잔하자. 저기 잠시만요. 예, 곽 전무님. 그래요. 알았어요. 형사님 이거 어쩝니까 이게? 와, 뭔 일 있나? 제가 거래처 사람들하고 미팅이 있었는데 그걸 깜빡해갖고. 이 시간에. 그 일본 쪽 아들이라 그 사정이 좀 급한 모양입니다. 반갑긴 반가운데 뭔가 딱담한 것 같은 이 느낌적인 느낌. 뽕이 돌고 뽕저이가 나타났다. 타이밍 암질이래. 결국 대호는 어리바리 처남 덕만과 함께 증거 수집에 나섰으나 아이, 이게 뭔 미친 짓입니까? 더럽고 남의 영업장 병기랑 다 막아놓고. 실패, 또 실패. 반면 돈과 젠틀한 이미지를 앞세운 부사장의 인기는 하늘 높은 줄 모르고 치솟습니다. 갑자기 굴러들어온 돌에 찍소리도 못하고 뽑혀버리게 생긴 박힌 돌 대호. 종지는 그의 호언장담대로 순한 양의 탈을 쓴 악당이 맞는 걸까요? 아니면 대호의 자격지심이 지목한 선의의 피해자인 걸까요? 그것이 알고 싶습니다. 사람은 절대 쉽게 변하지 않는다. 이 영화 보안관은요, 2014년 개봉한 흥행작 군도 밀란의 시대의 조감독 출신인 김영주 감독의 데뷔작입니다. 2017년 개봉 당시 총 제작비의 3배를 훌쩍 뛰어넘는 매출액을 기록, 대박을 터뜨린 작품인데요. 이게 바로 창조 경제네. 무엇보다 이 영화의 성공엔 2가지 포인트가 존재하고 있죠. 그 첫 번째가 바로 배우들의 호연입니다. 다른 사람은 속이고 내 눈은 못 속인다. 조진웅, 조우진, 배정남, 김종수 등 기라성 같은 연기자들의 앙상블이 눈부셨는데요. 우리 일할 때 있으면 머리 맞대고 힘을 합쳐가. 뽕뽕뽕! 그러면 뽕탈 좀 그만 좀 하이소. 그 중에서도 특히 불굴의 오지랖으로 무장한 대호 역의 배우 이성민과 동마이는 의리로 대호를 보좌하는 덕만 콤비의 케미는 빈틈없는 재미를 선사하고 있죠. 여기엔 캐릭터의 설정에 충실하기 위한 연기자들의 노력도 빠질 수 없다는 사실. 야, 아버지 오늘 많이했네. 먼저 배우 이성민은 부산 사나이라는 설정에 맞게 전신 태닝을 시도하는 한편 모터보트와 제트스키 운전 장면을 위해 수상 레저 스포츠 면허를 취득했다는데요. 더 놀라운 건 이성민 선배님이 경상도 출신이긴 한데 바다가 없는 내륙 쪽 봉화가 고향인 걸로 알고 있거든요. 근데 관련 면허 취득할 때 필기와 실기 모두 1차에 합격했다는 거. 뿌잉뿌잉뿌잉. 김성균 배우는 또 어떻고요? 동방에 뭐합니까? 극중 덕만이 대형 버스를 운전하는 짧은 씬이 하나 있는데 이를 위해 배우는 면허 교육과 실기, 학과 교육 등을 다 받고 100점 만점으로 대형 운전 면허를 취득했다는 놀라운 소식을 전하기도 했었죠. 这个杀人重犯马克里，我们追击了3年多，要不然连带他们的走私集团也一起侦破。
영화 보안관의 두 번째 흥행 포인트는 바로 홍콩 누아르의 전설 영웅본색의 맛깔나는 오마주입니다. 김영주 감독에 따르면 시나리오를 쓸 때 모티브로 삼았던 작품이 바로 영웅본색이라고 하는데요. 날씨 함지기네. 그래서인지 극 초반 대호는 주윤발의 상징인 성냥개비를 물고 나오고요. 대호와 만덕이 라면을 먹으며 영화를 볼 땐 영웅본색의 한 장면을 등장시키기도 하죠. 야, 니 저장 같은데 바로 오겠나? 당연하죠. 선아인데. 그 중에서도 대표적인 시퀀스는 극 후반 대호가 보트를 몰고 달려오는 이 장면. BGM마저도 영웅본색의 메인 테마를 사용하고 있는데요. 카타르시스가 확 느껴지는 명장면 중 하나입니다. 여기서 하나 더. 영화 보안관 속엔 영웅본색 외에도 깨알같이 오마주된 작품이 있는데 혹시 눈치채셨나요? 내가 임마, 너희 서장이랑 임마, 어저께도, 같이 밥 먹고, 사우나도 같이 가고, 나이 개씨, 다 했어! 네, 바로 윤종빈 감독의 2012년작 범죄와의 전쟁 나쁜 놈들 전성시대인데요. 가자! 극 후반 항구에서 경만이 주민들을 이끌고 거래가 한창인 야쿠자와 건달들을 향해 달려갈 때 언뜻 기억을 스치는 장면이 있죠. 가자! 이렇듯 비교하는 재미, 찾아보는 즐거움까지 있는 영화 보안관. 그 중에서도 저 우재가 추천하는 명장면을 지금부터 소개해드리겠습니다. 마침내 종진이 범인인 것을 확신한 대호. 부산 형사들 죄다 이끌고 그의 회사를 덮쳤건만 뭐가 이거? 다 청국장이네. 뭔가 잘못된 듯 싶습니다. 뽕 어디로 빼돌렸어? 어디로 빼돌려냐고! 최 형사님 오늘 하루 종일 고생 많으셨겠네요. 끼가! 상황이 이런데도 대호를 끝까지 감싸는 구종진 사장. 이제 대호가 악당으로 보일 지경인데요. 예, 마! 학교로 따라오나? 그렇게 마주하게 된 황야의 무법, 아니 학교 운동장의 두 남자. 어차피 형사님 저 때문에 화 많이 나신 것 같으니까 분 풀리실 때까지 저 때리십시오. 결국 열이 오를 대로 오른 대호가 야무지게 한 방 날립니다. 똑바로 서, 야! 지금 형사님 어깨 힘이 조금 많이 들어가신 것 같습니다. 그런데 이때 이건 자신을 줄기차게 의심해온 대호에 대한 종진의 응징일까요? 아니면 그동안 정체를 숨겨온 악당의 본색인 걸까요? 끝날 때까지 끝난 게 아닌 급반전 코믹 수사극 보안관의 명장면입니다. 네, 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은요, 모바일 BTV를 통해서도 시청이 가능한데요. 모바일 BTV 애플리케이션은 플레이스토어와 앱스토어를 통해 다운받을 수 있다는 사실도 꼭 기억해주세요. 함께하면 더 신나고 더 자유로운 BTV만의 서비스 느껴보시길 바라면서 지금까지 여러분의 무비 큐레이터 주우재였습니다.